नमस्कार बंधुगण जय गुरुदेव चलतु आज भिडियोटी को आरंभ करवा। आज भिडियो आम जाना शनिदेव जो कुदृष्टि बा शनि महादशा किसी राशि व्यक्ति विशेष से शनि महादशा शेष होबाक जाउछि। आसंता काली ठारू तांकर भाग्य उदय होबाक जाउछि। जीवन में जिते सब प्रॉब्लम चली ना से सब प्रॉब्लम सब आपणकर सॉर्ट आउट होबाक जाउछि। जीवन में जो मानकर टंका पैसार बहुत अभाव रही आसंता काली ठारू से अभाव आस्ते आस्ते दूरे जीवाक जाउछि। तेबे सही भाग्यशाली राशि किए किए जहांको उपरे शनि महादशा शेष होबाक जाउछि से विषय में जानिबा। किंतु जानिबा पूर्व प्रथमे हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय श्री शनिदेव निहाती लिखंतु। देखिबे प्रभु श्री शनिदेव आपण को मध्य कृपा करिवे। ता सहित आम भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु कारण शेष रे ही आमे आपण को किछि टिप्स दबु जे टिप्स आपण को पई बहुत उपकार रहिबो। ता सहित आम भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करिबार जम्मार भूलंतु नहीं कारण एगुडी को करिबा आपण को पई फ्री अटे, बिल्कुल फ्री अटे, किंतु यह आम पई बहुत मूल्यवान अटे। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। शनिंकर कुदृष्टि जदि किछि राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ଉପରେ पड़िथाए तेबे सही व्यक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन होइथांती। जीवन में अभाव अनाटन लागी रही थाए। जीवन में जिते भी आप रोजगार करंतु ना कहीं आपणकर अभाव ही अभाव देखा जीवो। शनिदेवंकर कृपा दृष्टि यदि आपणकर जीवन उपरे पड़िबो तेबे जीवन में खुशी ही खुशी आपणकर आगमन हेबो। तेबे शनि महादशा आसंता काली ठारू किछि राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे हटि जीवाकु जाउछि। तेबे सही भाग्यशाली राशि किए किए चलंतु से विषय में जानिबा। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशि होछि मेष राशि। आपणकर पूर्व दिन अपेक्षा आसंता काली ठारू आपणकर पूर्व दिन अपेक्षा बहुत दिन भल रहिबाकु जाउछि। जीवन में जते सब समस्या रही ना आपणकर जीवन में से सब दूरे जीवाकु जाउछि। आपणकर भल समय आसीबाकु जाउछि। आपणकर मान सम्मान समाज रे बहुत मात्रा वृद्धि पाइबाकु जाउछि। सफलतार नुआ पहाच आपण चढ़ीबाकु जाउछंती। प्रीवियस दिन आपण जो कर्म करथिले कर्मफलदाता शनिदेव आपणको से कर्मर फल देबाकु जाउछंती। दीर्घन धरी जो माने अविवाहित थिले तांकर खूब शीघ्र विवाह मध्य होबाक जाउछि। जो माने शेयर मार्केट रे टंका निवेश करूछंती तांको पई समय बहुत भल रहबाक जाउछि। तेबे द्वितीय राशि होछि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे शनिदेव आपणको उपरे अत्यंत कृपा दृष्टि रखिबाक जाउछंती। जो मानकर कोनोसी कोर्ट कचेरी मामला रहितला से कोर्ट कचेरी मामला सब समाधान मध्य होबाक जाउछि। जो माने संतान सुखरु वंचित रहितले तांकर संतान सुख मध्य मिलिबाक जाउछि। आपणकर दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहिबाक जाउछि। प्रभु श्री शनिदेवଙ୍କ कृपारु आपणଙ୍କୁ आगामी समय रे बहुत बड़ खुशीर खबर मिलिबाक जाउछि। कर्मर फल आपण पाइबाक जाउछंती। कर्मफलर दाता प्रभु श्री शनिदेव आपणଙ୍କୁ आर्थिक स्थिति रु बहुत मजबूत करिबाक जाउछंती। जहा फल आपन जो प्रीवियस दिन जो टेंशन सब रही आपन जीवन में से सब टेंशन सब दूरे जीवाक जाउछि। आपनकर मानसिक चिंता जोड़ा रही से सब दूरे जीवाक जाउछि। मानसिक चिंतार आपण मुक्ति पाइबाक जाउछंती। तेबे तृतीय राशि होछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे प्रभु श्री शनिदेवଙ୍କର कृपा जोगु आपनकर आगामी समय बहुत भल रहिबाक जाउछि। आर्थिक स्थिति आपणकर आगको आहुरी भल रहिबाक जाउछि। अधिकरु अधिक आपणकर आर्थिक स्थिति रे मजबूत रहिबाक जाउछंती। जो जीवन जो टेंशन सब रही आपणकर जीवन रे टंका पैसा नहीं बा आपणकर कैरियर को नहीं से सब आपणकर दूरीभूत हेबाक जाउछि। जो मानकर दीर्घन धरी विवाह हेउ नथिला तांकर खूब शीघ्र विवाह मध्य हेबाक जाउछि।
ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଧରି ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦିନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଲୋନ୍ ଆଦି କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସୁଝି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଧରି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଏବଂ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦିନରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ବିଶ୍ରାମ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଂରଚନା ହେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ମୂଳା କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ମୂଳା ଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ଜଳ ମାନେ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅନବରତ ବହି ଚାଲିଛି ସେହି ଜଳରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ରାହୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିଥାଏ ବା ରାହୁର ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ସେଟା ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।